તો આજે છે એક એવી ભાષાનો દિવસ જેની ભાષા અને જે ભાષા અને જેની બોલી છે એ દેશનો દરેકે દરેક વ્યક્તિ જાણતો હશે। જી હા, 14 સપ્ટેમ્બર એટલે હિન્દી દિવસ અને હિન્દી ભાષાની જ્યારે વાત આવે ત્યારે ચોક્કસથી કહી શકાય કે દેશનો દરેકે દરેક વ્યક્તિ એ હિન્દી ભાષા તો જાણતો જ હોય છે। નાનપણથી જ આપણે હિન્દી પિક્ચરો જોતા હોઈએ છીએ, હિન્દી સિરિયલો જોતા હોઈએ છીએ। ત્યારે 14 સપ્ટેમ્બર 1953થી હિન્દી દિવસની ઉજવણીની શરૂઆત થઈ હતી। આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે હિન્દી ભાષા વિશે જાગૃતિ લાવવા હિન્દી દિવસની શરૂઆત થઈ હતી। તો ચોક્કસથી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે હિન્દી દિવસની જાગૃતિ લાવવા માટે આ દિવસની શરૂઆત થઈ હતી। હિન્દી ભારતની ઓળખ અને સન્માન છે। ત્યારે આ જ અંગે અમારા સંવાદદાતા હિતેશ ચિત્રોડાએ લોકો સાથે વાતચીત કરી હતી। આવો સાંભળીએ। 14 સપ્ટેમ્બર એટલે કે હિન્દી દિવસ। હિન્દી દિવસની ઉજવણી સમગ્ર દેશમાં મનાવવામાં આવે છે। હિન્દી જે ભાષા છે તેને આગળ વધારવા માટે સરકાર અને લોકો દ્વારા અને પ્રશાસન દ્વારા પણ પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે। કેટલાક જાગૃત નાગરિકો, શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે, ત્યારે તેમની સાથે વાત કરીશું। કારણ કે 14 સપ્ટેમ્બર 1953થી આ હિન્દી દિવસની સમગ્ર દેશમાં ઉજવણી કરવામાં આવે છે અને ખાસ કરીને ભારત દેશની ઓળખ ગણી શકાય, રાષ્ટ્રીય ભાષા આપણી જે હિન્દી છે, હિન્દીની ઓળખને સાબિત કરવા માટે, આગળ વધારવા માટે હિન્દી દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે અને તમામ પ્રયત્નો પણ કરવામાં આવતા હોય છે। આને લઈને સરકાર પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એટલી જ જાગૃત છે, આ હિન્દી દિવસની ઉજવણી કરી રહી છે। આજની જ વાત કરવામાં આવે તો સુરત શહેરમાં અમિત શાહ દ્વારા પણ આ हिंदी दिवस की उजवणी કરવામાં આવી હતી। शिक्षकों अपनी साथ उपस्थित है। सर, आपका नाम बताइए। तो मेरा नाम गौरव शर्मा। गौरव जी, अभी हिंदी जो भाषा है वो आगे बढ़े, सरकार भी प्रयत्न कर रही है, राष्ट्रीय भाषा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब जैसे कि मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो है इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा हिंदी दिवस के बारे में। ठीक है, शुरुआत कि जो 14 सितंबर जो 1953 में कि हिंदी भाषा सिर्फ इंडिया तक, भारत तक ही सीमित ना रह जाए, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर में भी पहुंचाना है। तो उसके लिए भारत सरकार ने संविधान में, ठीक है ना, तो उसको चिन्हित किया गया ताकि ये चीज़ सिर्फ के सीमित जगहों पर में ना रह जाए, आगे तक बढ़े, इसका नाम आगे तक हो। अभी हम देखते हैं कि जैसे कोर्ट कचहरियाँ हैं, ठीक है, कोर्ट कचहरी में है कि लोग जाते हैं, ठीक है, अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग भाषाएं, पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, ठीक, गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं। तो ये काम एक कर दिया गया कि अब सब काम जो भी किए जाएं हिंदी में किए जाएं ताकि हमारा देश आगे प्रगति बढ़ जाए और जितना बढ़ सके अधिक से अधिक जो देश का विकास हो। और जैसा कि एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे आज का दिन जो है हिंदी दिवस के रूप में जो है भारत सरकार द्वारा मनाया जाता है। इस दिन जो है राजेंद्र सिन्हा का भी जन्मदिन है, तो वो भी उस स्वरूप में मनाया जाता है। और हमारी देश की जो है राष्ट्रीय भाषा, हमारी भाषा हिंदी, वो आगे बढ़े, ऐसा मैं चाहूँगा। और सभी देशवासियों को अपील करना चाहूँगा कि जितना भी हमारा राष्ट्रीय काम है तो वो सभी जो है हिंदी बोलने से ही आप लोग उसमें ही आगे बढ़ें और जो लिखने में भी आप हिंदी का ही प्रयोग करें। बाकी लोकल भाषा जो हमारी होती है, मातृभाषा, वो तो है ही है, उसके साथ में हिंदी भी आगे बढ़े। थैंक यू। भारत माता की जय। जी, आपका नाम? मेरा नाम बबुल नायक है। और बबुल जी, हिंदी भाषा जो है वो पूरे देश के है, आगे इंटरनेशनल लेवल पे भी जाना चाहिए, उसके लिए काफ़ी प्रयोग हो रहे हैं, काफ़ी लोग मानते हैं, आप क्या मानेंगे? इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी बहुत सारे कदम उठा गए। जैसे मैं स्कूल और से जुड़ा हूँ, तो आज हमारे विद्यालय में भी हिंदी दिवस मनाने के लिए निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, ऐसे स्पर्धाओं का आयोजन किया गया जिससे सभी विद्यार्थी जागरूक हो, उनके अभिभावक को भी वो जागरूक करें और आने वाले भविष्य में यही विद्यार्थी सभी को हिंदी के बारे में जागरूक करेंगे। विद्यार्थियों अपनी साथ उपस्थित है, તેમની પાસે जानेशु। हिंदी दिन की शुभकामना तो सारे लोग दे रहे हैं, आज हिंदी दिन है, क्या कहेंगे? मेरा नाम कामिनी पांडे और मैं कृष्णा स्कूल संकुल में पढ़ती हूँ। हमारे विद्यालय में भी हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी लुप्त होती जा रही है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, वो लुप्त ना हो जाए, इसीलिए हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 से मनाने की शुरुआत की गई थी। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, वो मात्र भारत तक ही न सीमित रह जाए, पूरे विश्व में उसको पहचाना जाए, इसलिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं और हमें हिंदी दिवस का महत्व समझना चाहिए। आप पण एक शिक्षक छो,
ખાસ કરીને હિન્દી દિવસની ઉજવણી તો થઈ રહી છે. લોકોમાં હિન્દી ભાષા પ્રત્યે પ્રેમ જાગે. ખાસ કરીને અત્યારે લોકો ઇંગ્લિશ તરફ વળી રહ્યા છે, ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણાવી રહ્યા છે. બાળકોને વધારે પડતું ઇંગ્લિશનો મોહ લગાવી રહ્યો, પરંતુ જે રાષ્ટ્રીય ભાષા છે તે ભૂલાઈ રહી છે. આપ શું કહેશો? મારું એવું કહેવાનું છે કે શિક્ષણ ખરેખર બાળકોને તેની માતૃભાષામાં મળવું જોઈએ, પણ માતૃભાષાની સાથે સાથે રાષ્ટ્રીય ભાષા જે હિન્દી છે એ પણ ખૂબ જ અગત્યની છે. કારણ કે આપણે ભારત સુધી સીમિત નથી. હવે ભારતની સીમાઓ અત્યારે વિશ્વ સ્તર સુધી પહોંચી છે અને વિશ્વ સ્તર સુધી પણ આપણી માતૃભાષાની સાથે સાથે આપણી રાષ્ટ્રીય ભાષા જે છે હિન્દી, એનું પણ પ્રભુત્વ વધે એવા પ્રયાસો આપણે કરવા જોઈએ અને આપણે જ શરૂઆત કરવી જોઈએ કે આપણે હિન્દીથી શરૂઆત કરવી જોઈએ અને હિન્દી ભાષાને પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ. અંગ્રેજી માધ્યમોની અંદર શિક્ષણ સમય પ્રમાણે બરાબર છે, પણ સાથે સાથે માતૃભાષા અને રાષ્ટ્રીય ભાષાની ગરિમા પણ ભૂલવી ન જોઈએ. આ મારો વ્યક્તિગત મત છે. સરકાર પણ તમામ મહેનતો કરી રહી છે, ઉજવણી પણ કરી રહી છે અને લોકો સુધી પહોંચે તે માટેનો પ્રયત્ન પણ કરી રહી છે. હિન્દી દિવસ માટે શું કહેશો? એકચ્યુઅલી હિન્દી જે લેંગ્વેજ છે, હિન્દી જે ભાષા છે, તે સમગ્ર ભારતના નાગરિકોને એકબીજા સાથે જોડે છે. કારણ કે આપણે જ્યારે પણ ગુજરાતના બહાર જઈએ છીએ ત્યારે ત્યાં આપણે હિન્દીમાં જ સંવાદ કરીએ છીએ. બધાને ઇંગ્લિશ નથી આવડતી હોતી. હિન્દીના વિનમ્ર શબ્દો સામેવાળાને આદર પણ આપે છે અને સ્નેહની લાગણી પણ લાગુ કરે છે. તે માટે હિન્દી એક ખૂબ અગત્યની ભાષા છે અને બધાએ જ આ ભાષા શીખવી અને બોલવી જોઈએ. તે પણ એક અગત્યનું કદમ આપણી સરકાર ઉઠાવી રહી છે અને સરકાર આ માટે ઘણી ખરી જાગૃતિ પણ લાવી રહી છે. આ આપણો નૈતિક કર્તવ્ય બને છે કે હિન્દી આપણે મહત્ત્વ આપીએ અને બધા જ હિન્દીમાં સંવાદ કરવાની પ્રયત્ન રાખે, તે જ મેં આશા રાખું છું. જે રીતે વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોએ જણાવ્યું કે માતૃભાષા સાથે રાષ્ટ્રીય ભાષાનો ઉપયોગ પણ એટલો જ થવો જોઈએ. રાષ્ટ્રીય ભાષા જે છે તેનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ થાય, વધુમાં વધુ લોકો એને બોલે. કારણ કે તમામ જે કામો જે થતા હોય છે, માત્ર આપણે ગુજરાતની બહાર જઈએ ત્યારે હિન્દી ભાષાનો ઉપયોગ થતા હોય છે, ત્યારે તમામ લોકો આનાથી અજાણ ન રહે, લોકો જાણકારી મેળવે. ખાસ કરીને તેને લઈને સરકાર પણ આ બાબતે રુચિ દાખવી રહી છે. આજે હિન્દી ભાષા દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે અને હિન્દી ભાષા દિવસ તરીકે સરકાર દ્વારા પણ મનાવવામાં આવ્યો છે અને લોકોને પણ જાગૃત કરવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. કેમેરામેન હિરેન નિમાવત સાથે હિતેશ ચિત્રોડા, સુરત. તો દરેક રાષ્ટ્રીય કાર્ય હિન્દીમાં થવું જોઈએ અને સાથે સાથે શાળામાં હિન્દી નિબંધ સ્પર્ધા, વક્તૃત્વ સ્પર્ધા પણ વિદ્યાર્થીઓને જે હિન્દી છે તેનું મહત્વતા સમજાવવા માટે ઉજવવામાં આવ્યું. આજના દિવસે મહત્વનું છે કે 14 સપ્ટેમ્બર 1953થી હિન્દી દિવસની ઉજવણીની શરૂઆત થઈ.